إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل والے درس میں ہم نے جو رشتہ داروں کے حقوق ہے اس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی دین اسلام کا ایک حکم ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور کتنی اہمیت ہے صلہ رحمی کی وہ تفصیل سے ہم کل پڑھ چکے۔ اس کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں کہ وہ بِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى، اور تم احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْیَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ یعنی سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں پروردگار نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد پھر والدین کے حقوق کو بیان کیا، پھر رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا، اب یتیموں کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یتیموں کے حقوق اگرچہ ہم تفصیل کے ساتھ شروع صورت میں بھی پڑھ کر آئے، لیکن یہاں پھر دوبارہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اس طریقے سے یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے جنت میں۔ تو جو آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنا چاہتا ہے، آپ کا پڑوس جنت میں حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے وہ کسی یتیم کی پرورش کرے، چاہے وہ یتیم اپنا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، کوئی اجنبی ہو، لیکن یتیم ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کی آدمی پرورش کرے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور یحسن الیہ، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا ہو، حسن سلوک کیا جاتا ہو۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو، یساء الیہ، اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو، اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جاتا ہو۔ ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم لڑکے کے سر پر، کسی یتیم کے سر پر شفقت سے اور محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، اور یہ ہاتھ پھیرنا صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں تو اتنی ہی نیکیاں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، میں چاہتا ہوں دل نرم ہو جائے لیکن پھر سخت ہے، نرم نہیں ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارا دل خود نرم ہو جائے گا۔ جب یتیموں کے ساتھ رہو گے، مسکینوں غریبوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو گے تو تمہارا دل خود بخود نرم ہو جائے گا، دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور حسن سلوک کرو یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ۔ کوئی پریشان حال ہے، اپنے دائیں بائیں دیکھو، جو پریشان حال ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ ہمدردی جتلاؤ، اور یہ سوچو کہ جس طریقے سے یہ آج ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا ہوں۔ آج میرے پاس ہے، کل پتہ نہیں میرے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اس کو میری جگہ بٹھا دے اور مجھے اس کی جگہ کر دے۔ اس لیے انسان کو غریبوں، محتاجوں کا خیال رکھنا چاہیے اور بوقت ضرورت ان کی امداد کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ سوال کریں یا نہ کریں، خود سے پتہ لگائے اور ان کی امداد اور ان کا تعاون کرتے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حکم ہے والجار ذی القربى، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، والجار الجنب، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو،
वलजारि दिल कुर्बा। यहाँ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पड़ोसियों की 3 किस्में बयान की। एक अलजारि दिल कुर्बा, करीबी पड़ोसी, वलजारिल जुनुब, और दूर का पड़ोसी, वस्साहिबि बिल जंब, और पहलू में बैठने वाला साथी, साथ में रहने वाला साथी। इनके साथ, तीनों के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया। अल जारि जिल कुर्बा, करीबी पड़ोसी से कौन सा पड़ोसी मुराद है? मुफस्सिरीन ने यहाँ इनके 3 माना बयान किए हैं। अल जारि जिल कुर्बा से मुराद है वो पड़ोसी जो हमारे घर के बिल्कुल साथ में है, जिसका दरवाजा हमारे घर के दरवाजे के करीब है, जिसकी दीवारें हमारे घर की दीवार के करीब है। इसी तरीके से जिसकी जमीन हमारे जमीन के साथ लगती है, वो है जारिजिल कुर्बा। हमारी दुकान के बराबर में दूसरा दुकानदार है, ये है जारिजिल कुर्बा, यानी जो साथ साथ है बिल्कुल, जगह के एतबार से, दरवाजे के एतबार से, ये मुराद है जारिजिल कुर्बा से। और जारिल जुनुब से मुराद वो है कि जो पड़ोसी कुछ फासले पर हो, जो पड़ोसी हमारा कुछ फासले पर हो। दूसरी तफसीर ये है कि अल जारिजिल कुर्बा, इससे मुराद है रिश्तेदार पड़ोसी, और अल जारिल जुनुब से मुराद है अजनबी पड़ोसी, जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पड़ोसी है लेकिन हमारा रिश्ता उसके साथ कोई नहीं है, तो उसके साथ भी हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया। तीसरी तफसीर ये है, अल जारिजिल कुर्बा से मुराद है मुसलमान पड़ोसी, और अल जारिल जुनुब से मुराद है गैर मुस्लिम पड़ोसी। तो पड़ोसी चाहे हमारे घर से मुत्तसिल हो या कुछ फासले पर हो, उसके साथ हुस्न सलूक करना है। पड़ोसी चाहे रिश्तेदार हो या रिश्तेदार ना हो, उसके साथ हमें हुस्न सलूक करने का हुक्म है। पड़ोसी चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उस दोनों के साथ हमें हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है। और जो ये बताया गया कि दूर का पड़ोसी, उसके साथ भी हुस्न सलूक करना है। ये दूर का पड़ोसी कहाँ तक होगा? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जहां तक मस्जिद की आजान की आवाज जाती है, वहां तक जितने लोग हैं ये सब आपके पड़ोसी हैं। दाएं बाएं आगे पीछे जितने लोग हैं ये सब पड़ोसी हैं। सबके साथ आपको हुस्न सलूक करना है, अच्छा मामला करना है, अच्छा बर्ताव उनके साथ करना है, उनका ताउन करना है, उनकी इमदाद करनी है, उनका ख्याल रखना है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि 40 घर तुम्हारे घर से आगे, 40 पिछली तरफ, 40 दाएं जानिब और 40 बाएं जानिब, ये सारे आपके पड़ोसी हैं। इनके साथ आपको अच्छा बर्ताव करना है, हुस्न सलूक से पेश आना है। और उस वक्त चूंकि इमारतें आमतौर से यही 1-2 मंजिल होती थी, अब तो माशाअल्लाह 60-60, 70-70 मंजिलें भी होती हैं, 100-100 मंजिलें भी होती हैं। तो इसमें ऊपर नीचे के भी पड़ोसी हैं हमारे। अगर कोई आदमी ऊपर 40 मंजिला इमारत है, ऊपर रह रहा है, जितने घर नीचे हैं वो भी इसके पड़ोसी कहलाएंगे। इसी तरीके से नीचे ये रह रहा है, जितने ऊपर फ्लैट में रह रहे हैं ये भी उसके पड़ोसी हैं। दाएं तरफ वाले भी, बाएं तरफ वाले भी, आगे वाले भी, पीछे वाले भी, सबके साथ हुस्न सलूक करना है, अच्छा बर्ताव करना है। और पड़ोसी का कितना बड़ा हक है, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मौके पर कि माज़ाल जिब्राईल यूसीनी बिल जार, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे बराबर पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की ताकीद करते रहे, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, यहाँ तक कि मुझे ये ख्याल होने लगा कि बस जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पड़ोसी को वरासत में भी हिस्सेदार बना देंगे, कि पड़ोसी हमारा उसका वरासत में भी हिस्सा हो जाएगा। ये मुझे ख्याल गुजरने लगेगा। अगरचे पड़ोसी का वरासत में हिस्सा रखा नहीं शरीयत ने, लेकिन ताकीद इतनी की गई कि ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि जैसे पड़ोसी को भी वरासत में हिस्सा दिला दिया जाएगा। और एक मौके पर आपने फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, क़ीला मन या रसूलल्लाह, क़ाल अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ा। आपने फरमाया बाखुदा वो मोमिन नहीं हो सकता, बाखुदा वो मोमिन नहीं हो सकता, बाखुदा वो मोमिन नहीं हो सकता। यानी कसम खाकर आपने फरमाया और ईमान की नफी की। सहाबा किराम हैरान हो गए, परेशान हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा कसम खाकर ईमान की नफी कर रहे हैं, किसके मुतालिक है?
पूछा क़ील मैं या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन कौन मोमिन नहीं हो सकता है? आपने फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ा, वो शख्स जिसका पड़ोसी उसकी ईजा रसानियों से महफूज न हो, उसकी शरारतों से महफूज न हो। और आज हम अपने पड़ोस का कोई भी ख्याल नहीं रखते हैं। मेरे घर में शादी होगी, अब मैं बस पूरी रात हंगामों में, शोर शराबा हंगामा, साथ में पड़ोसी बेचारे वो अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं, कहते कुछ नहीं है लेकिन अंदर से बेचारे तकलीफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम उसका कोई ख्याल नहीं रखते हैं। अपने घर का कूड़ा करकट निकाला, घर के बाहर डाल दिया या पड़ोसी के सामने डाल दिया। अब पड़ोसी बेचारा गुजर रहा है तो उसको तकलीफ हो रही है, अपनी गाड़ी दूसरे के गेट के सामने लगा दी, उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी सूरतें होती हैं पड़ोसियों को ईजा पहुंचाने की, तकलीफ पहुंचाने की, बात बात पर डांट डपट करना, उनके बच्चों के साथ जो है अच्छा सलूक न करना। अगर कोई आदमी बदसलूकी करता है अपने पड़ोसियों के साथ, उसने सलूक से पेश नहीं आता है, एक वईद तो ये मैंने आपको सुनाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी, आपने फरमाया कि वो मोमिन नहीं हो सकता है। एक और रिवायत है मिशकात शरीफ में, एक शख्स ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फुलानतन तुज़करू बिकसरती सलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा, कि फला औरत है कि जो जिसका चर्चा किया जाता है, उसकी नमाज की कसरत, उसके रोज़ों की कसरत, उसके सदक़ा और खैरात की कसरत का, कि वो बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाली, नवाफिल की पाबंद है, नफिल नमाजें पढ़ती है, ना तहज्जुद छोड़ती है, ना अवाबिन छोड़ती है, ना चाश्त और इशराक छोड़ती है, सारी नमाजें पढ़ती है और सदक़ा और खैरात भी करती है। वलाकिन तुज़ी जीरानहा बिलिसानिहा, लेकिन वो अपनी जुबान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाती है। जुबान की ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, जुबान से पड़ोसियों को जरा जरा सी बात पर झगड़ना, ये उसका मामूल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिया फिन्नार, ये जहन्नम में जाएगी। इसकी ये कसरत से नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, सदका और खैरात करना, ये उसको जहन्नम में जाने से बचा नहीं सकेंगे। क्यों? इसलिए कि इसने पड़ोसियों की हक तलफी की, उनके साथ बदजुबानी करती है, इसकी जुबान की ईजा रसानी से वो महफूज नहीं है, तो ये नमाज रोजे वगैरह वो ले जाएंगे जिनको इसने तकलीफें पहुंचाई हैं, और ये जाएगी जहन्नम में। क़ाला या रसूलल्लाह, उसने अर्ज किया उस शख्स ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन्न फुलानतन तुज़करू क़िल्लतु सलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा, फलानी औरत है जिसकी नमाजों, रोज़ों और सदक़े का कोई ज़्यादा तज़किरा नहीं है, बस फ़राइज़ की पाबंद है, नवाफिल में ज़्यादा वो शौक़ रखती नहीं है। फ़इन्नहा तसद्दक़ु बिल अस्वारी मिनल अक़िद, वो तो पनीर के चंद टुकड़े सदका करती है, उसके पास कोई सदका वदका करने के लिए ज्यादा नहीं, और ज्यादा वो सदका खैरात भी नहीं करती है। वला तुज़ी जीरानहा बिलिसानिहा, लेकिन वो अपनी जुबान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंचाती है। आपने फरमाया हिया फिल जन्ना, ये जन्नत में जाएगी। तो पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाने की सजा बड़ी सख्त है, ये आदमी को जहन्नम में ले जा सकती है। इसलिए पड़ोसियों को हमें तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि उनका हर दम हमें ख्याल रखना चाहिए, और किस तरह तकलीफ पहुंचाने से बचना चाहिए। अल्लाहु अकबर। दारुल उलूम देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम हैं, उस्ताद हैं, वहाँ पढ़ाते हैं हजरत मौलाना मियाँ असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके गोया शागिर्द हैं। तो फरमाते हैं कि उनका घर जो है वो कच्चा था, कच्चा मकान है, बरसात आती है, कभी घर का ये हिस्सा गिरता है, कभी वो हिस्सा गिरता है, मुरम्मत करते हैं, ठीक करते हैं उसको, पानी टपकता है। हालांकि मुफ्ती साहब मुदर्रिस होने के साथ साथ ताजिर भी थे, किताबों की तिजारत करते थे, अच्छे
تھے घर से, अगर पक्का मकान बनाना चाहें तो बना सकते थे, लेकिन पक्का मकान नहीं बना रहे हैं. तो हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि हजरत इतनी मुशक्कत उठाते हैं बरसात के मौसम में या जब भी बारिश होती है, तो पक्का मकान बना सकते हैं, फिर क्यों नहीं बनाते हैं. तो एक मरतबा मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि हजरत आप पक्का मकान क्यों नहीं बना लेते, इतनी मुशक्कत होती है आपको भी, घर वालों को भी, और वक्त आपका ज़ाया होता है, तो पक्का मकान बना लेना चाहिए. कहने लगे, वाह रे मौलवी साहब, बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हो, हम तो बुढ़े हो गए और हमें अब तक ये बात जहन में नहीं आई कि मकान पक्का होना चाहिए, तुम्हारे जहन में आई. वाह मौलवी साहब, बहुत अच्छी बात जहन में आई, बार बार ये कहा. हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मुझे शर्म सी महसूस होने लगी कि मैंने शायद गलत किया ये कहकर. तो मैंने उनसे ये कहा कि हजरत मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कच्चे मकान में रहने की हिकमत क्या है. तो कहते मेरा हाथ पकड़ के ले गए और जाकर मोहल्ले में दिखाया कि बताओ यहाँ से वहाँ तक नजर दौड़ाओ, कोई घर आपको पक्का नजर आ रहा है, कोई घर आपको पक्का नजर आ रहा है. तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मैंने कहा कोई नहीं. तो कहा जब इनमें से किसी का घर पक्का नहीं है, अब मैं पक्का घर बनाऊंगा, मेरे पास अगरचे वुसअत है लेकिन इन लोगों के पास वुसअत नहीं है. तो ये दिल में परेशान होंगे कि हमारे पास भी होता, हम भी क्या करते, पक्का घर बनाते, इससे मेरे पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचेगी, इसलिए मैं पक्का मकान नहीं बनाता हूं. और मेरे पास इतनी वुसअत नहीं है कि मैं सबको पक्के मकान बनाकर दे दूं, तो इसलिए मैं इसी कच्चे मकान में गुजारा करता हूं. यहां तक ख्याल रखते थे. इन्हीं का वाकया है कि एक मरतबा हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बड़े भाई थे, तो वो इनके यहाँ गए, तो इन्होंने आम दिए खाने के लिए, और भी लोग थे, सब ने आम खाए. यूपी में आम के मौसम में आम जो है बहुत अच्छा समझा जाता है, उसे पेश किया जाता है. आम खाने के बाद जो आम की छिलके थे, तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते, मेरे बड़े भाई जकी साहब, उन्होंने कहा कि हजरत ये मैं छिलके बाहर डालकर आ जाऊं. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मौलवी साहब, मत लेके जाओ, आपको क्या मालूम कि इन छिलकों को कहां डालना है. फिर वो लेके जा रहे थे, उनको वापस बुला लिया. उसके बाद कहा आओ बताता हूं इन छिलकों का क्या करना है. घर में बकरी थी, सारे छिलके एक एक करके बकरी को खिला दिए और कहने लगे बाहर डालोगे, पड़ोसियों के बच्चे बाहर निकलेंगे, हो सकता है उन्होंने आज आम ना खाए हो और आम खाने की उनको वसात भी ना हो, तो उनका दिल दुखेगा. इस वजह से छिलके बाहर न डालो. हम इसका ख्याल रखते हैं? नहीं रखते हैं. शरीयत हमें यह हुक्म देती है, अगर आप अपने बच्चों को कोई चीज दे रहे हो तो उनसे कहो घर में ही रहकर खाओ, बाहर लेकर न जाओ, या फिर पड़ोसी के यहाँ भी वो चीज भेज दो ताकि उनके बच्चों को भी वो चीज मिल जाए, फिर आपके बच्चे बाहर जाए, वरना उनको तकलीफ होगी. इस तकलीफ से हमें बचना है. पड़ोसियों को इस तरह की तकलीफ भी हमें नहीं पहुंचानी है, तो पड़ोसियों का ख्याल रखना है. एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल मुमिनु बिल्लज़ी यशबउ व जारुहु जायुन इला जंबी. वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता है जो रात को पेट भर के सो जाए और उसके पड़ोस में उसका पड़ोसी भूखा रहे, उसको कुछ खाने के लिए न मिले. तो मालूम हुआ कि पड़ोसी का इसमें भी ख्याल रखना है कि उसके घर में खाने का इंतजाम है या नहीं है, और पड़ोस कहाँ तक है ये भी हम पढ़ चुके. इतने हिस्से में हम देखें, ख्याल करें कि कोई ऐसा घर तो नहीं है जिनके यहाँ आज चूल्हा न जला हो, जिनके घर में आज खाने का कोई इंतजाम न हो, तो उन तक हमने खाना पहुंचाना है. हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि बहुत पहले एक मरतबा अरब में कहते हैं जाना हुआ, तो वहां मक्कातुल मुकर्रमा का एक बस्ती में हम गए, तो एक दुकानदार, कपड़े की दुकान थी, उससे हमने कपड़ा खरीदना चाहा. तो गए उसके पास और कपड़ा पसंद किया, रेट मालूम कि उसने रेट बताया, रेट मुनासिब था. हमने कहा कपड़ा दे दो और ये कीमत ले लो. उसने कहा कि आपको कपड़ा पसंद है. हमने कहा जी हाँ. कहने लगा रेट भी मुनासिब है. हमने कहा जी रेट भी मुनासिब है. कहने लगे ये सामने वाला जो मेरा दुकानदार है, ये सामने जो दुकानदार है उसके पास जाओ और उससे यही वाला कपड़ा आपको मिल जाएगा, इसी रेट में
مل جائے گا، وہاں سے خریدو۔ تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھئی کپڑا ہم نے یہاں پسند کیا ہے، آپ وہاں بیچ رہے ہیں، کیا وہ بھی آپ کی دکان ہے؟ تو انہوں نے کہا میری دکان نہیں ہے۔ تو کہا پھر آپ وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ دکاندار کہتا ہے صبح سے میرے یہاں 2-4 گاہک آ گئے ہیں، میرے بچوں کے رزق روزی کا آج انتظام ہو چکا ہے، لیکن سامنے والا جو میرا دکاندار ہے میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک اس کے یہاں کوئی گاہک نہیں آیا ہے، اس لیے آپ جائیے اور جا کر یہ کپڑا وہاں سے خریدیے۔ اور آج 2 بھائیوں کی دکانیں ہوتی ہیں تو ایک بھائی ادھر کھینچتا ہے، دوسرا سگے بھائی ہوتے ہیں، ایک ادھر سے کھینچتا ہے دوسرا ادھر سے، بلکہ باہر بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی گاہک آتا ہے ایک ادھر سے بلاتا ہے دوسرا ادھر سے، گاہک بھی پریشان ہو جاتا ہے کہاں جاؤں، کس جگہ جاؤں۔ تو یہ ہمارا حال ہے، لیکن وہ دکاندار وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت پہلے 1994 کی بات ہے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم عالی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان دنوں بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو صحت و عافیت، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ تو اس وقت بالکل جوان تھے، میں اس وقت حافظ بنا تھا، انہوں نے دستار بندی کی تھی، جلسہ ہوا تھا تالاب پھٹیکان جامع مسجد میں، تو دستار بندی ان کے ہاتھ سے ہوئی تھی ہماری۔ تو اس وقت وہ تشریف لائے تھے، تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے بیان کیا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بازار میں ایک مسلمان کی دکان ہے، سامنے ایک کافر کی یہودی کی دکان تھی۔ ایک صاحب اس مسلمان کی دکان پر لمبی فہرست لے کر کوئی سامان خریدنے کے لیے آئے، اس نے وہ فہرست دی اور دیکھا تو کہا یہ سارا سامان تو میرے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد اس آدمی سے یہ کہا جو دکاندار تھا، جو گاہک تھا، کہ آپ ایسا کیجئے، یہ میرے سامنے جو دکان ہے یا میرے پڑوس میں دکان ہے ایک یہودی کی، آپ اس کے پاس جائیے اور اس سے یہ سامان لے لیجیے۔ وہ کہنے لگا کیا آپ کے پاس یہ سامان؟ انہوں نے کہا نہیں، سارا سامان میرے پاس موجود ہے، لیکن آپ وہاں سے لے لیجیے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آج صبح سے میرے یہاں بہت گاہک آ چکے ہیں، لیکن میرا یہ یہودی پڑوسی دکاندار ہے، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا ہے، تو آپ برائے مہربانی یہ سامان وہاں سے لے لیجیے۔ یہ گیا اور جا کر، یہ جو خریدنے والا تھا یہ بھی یہودی ہے، تو یہ یہودی کی دکان چھوڑ کے مسلمان کے پاس آیا لینے کے لیے، یہ گیا اور جا کر سامان وہاں سے لیا، اس سے سامان لینے کے بعد واپس لوٹ کر اس مسلمان دکاندار کے پاس آتا ہے، اور جیسے آیا تو اس نے کہا کیا آپ کو ساری آئٹمیں وہاں سے ملی نہیں، سارا سامان؟ اس نے کہا سامان تو مل گیا۔ کہا پھر کیوں آپ آئے ہو؟ کہا سامان وہاں سے لے لیا ہے، ایمان یہاں سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ سامان وہاں سے لے لیا ہے، ایمان یہاں سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اخلاق تھے جو اللہ نے ہمیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، یہ ہے اسلام۔ لیکن آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، آج ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جیسے اللہ کی عبادت ضروری، جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ تو والجار ذی القربى، اور تم حسن سلوک کرو قریبی پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنب، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور اپنے پہلو میں بیٹھنے والے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ